दोस्तों हाजिर एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखी अनप्लग दी मेरी अज दी इस वीडियो रिपोर्ट विच मैं तुहाडे नाल गलबात करनी है पंजाब सरकार दे सीनियर फंक्शनरीज, पंजाब दे मुख मंत्री या फिर होर डिग्निटरीज जिस दे विच दिल्ली दे मुख मंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल हैगे ने। उन्हां दी हवाई फेरियां दा जिहड़ा खर्चा बिल पंजाब दे सिर फटदा पिया है। एक मोटा बिल जो कि उन्हां हैलीकॉप्टर दी फेरियां या फिर फिक्स विंग एयरक्राफ्ट जिन्हां नूं लीज उत्ते लिया जाता है पंजाब सरकार वालों ते इन्हां एयरक्राफ्ट दे विच वख-वख राज्यां दे चोण प्रचार या होर समागमां दे विच शिरकत करन लई पंजाब दे मुख मंत्री नूं अक्सर अपने नाल टैग करके तुरे फिरदे ने अरविंद केजरीवाल। मुद्दा यह नहीं है कि सरकार हवाई उडारियां दा, एयरक्राफ्ट दा, हैलीकॉप्टर दा किवें इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने अपने राजसी सियासी प्रोग्रामां लई इन्हां हैलीकॉप्टर्स नूं, इन्हां एयरक्राफ्ट्स नूं वरतना हुंदा है। इस दे विच कोई वड्डी आपत्ति की गलबात होनी नहीं चाहिए। हालांकि एक सवाल जरूर खड़ा होंदा है कि सूबे के खजाने के उत्ते वो बोझ पैना चाहिए है। लेकिन इस दे उत्ते कई किस्म के व्यूज हो सकते हैं, कई किस्म के पक्ष हो सकते हैं। पहलियां सरकारां ने किहड़ा हवाई उडारियां नहीं मारियां, पहलियां सरकारां दे लीडरां ने किहड़ा हवाई दौरे नहीं किए, जिहड़ा आम आदमी पार्टी के उत्ते ही सवाल आपां खड़े करिए। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये बिल्कुल नहीं है कि खर्चा क्यों हो रहा है, सवाल यह है कि खर्चा कितना हो रहा है। तो इस खर्चे नूं दस्सण दे विच आम आदमी पार्टी सरदार भगवंत मान दी सरकार नूं दिक्कतां की ने। मुख मंत्री या सरकार दे किसी भी फंक्शनरीज दी हवाई उडारियां, उन्हां दी हवाई फेरियां उत्ते कीते गए खर्चे बारे जदों भी वेरवे आरटीआई सूचना दे अधिकार दे कानून दे तहत मंगे जाते हैं, बीते तकरीबन सवा साल तो उस इन्फॉर्मेशन नूं डिनाई किया जा रहा है। सवाल यह है, इतराज इस गल दे उत्ते है कि सूबे दे खजाने विचों जे कोई खर्चा हो रहा है उस खर्चे का वेरवा पब्लिक दे नाल साझा करन या फिर संबंधित आरटीआई एक्टिविस्ट या वो लोग जो कि जानकारी लेना चाहते हैं। देश का कानून राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट इस चीज की इजाजत दिंदा है, तुसी इस तरीके की जानकारी हासिल कर सकते हो। लेकिन आरटीआई दे सैक्शन 24 का हवाला देके इस जानकारी नूं सेंसिटिव संवेदनशील कैटेगरी विच रखा जाता है। वीआईपीज़ दी मूवमेंट नूं सुरक्षा की दुहाई देके उस इन्फॉर्मेशन नूं साझा करन तो पिछले सवा साल तो लगातार इनकार हो रहा है, मुनकर हुंदी आ रही है पंजाब सरकार ते उसका सिविल एविएशन डिपार्टमेंट। हुण मुद्दा रीसेंटली उभरिया है जिसकी चर्चा तुसी मीडिया दे विच पहले ही सुन चुके हो। आरटीआई एक्टिविस्ट मानिक गोयल जो कि किसी समय आम आदमी पार्टी दे नाल भी लंबा चौड़ा समय इन्वॉल्व रहे, डॉक्टर धर्मवीर गांधी होना दे नाल उन्हां दी इन्वॉल्वमेंट सी, लेकिन इन्हां दिनां दे विच वो सरकार दे खिलाफ उसकी इस तरीके दीयां फिजूल खर्चियां या होर जिहड़ियां कमियां खामियां सिस्टम दे विच ने उन्हां नूं लैके विसल ब्लोइंग दा काम करदे ने, चीज़ां नूं उजागर करदे ने। उन्होंने बीते तकरीबन 1.5 साल दे विच कई बार इस तरीके की इन्फॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश की। शुरुआती पड़ाव दे विच जदों अप्रैल के पहले हफ्ते यानी कि अप्रैल 2022 के पहले हफ्ते नवी सरकार ताजी बनी सी, गुजरात की फेरी पंजाब के मुख मंत्री भगवंत मान ने की। उस फेरी दौरान उन्होंने हवाई सफर किया, 2 दिन का सफर सी ते 2 दिनों के विच इस हवाई फेरी उत्ते कितना खर्चा आया इस बारे आरटीए तहत इन्फॉर्मेशन मंगी गई। डायरैक्टर सिविल एविएशन के ऑफिस वालों यह सूचना मुहैया करवाई गई। तकरीबन 45 लाख रुपया इन्हां 2 दिनों के हवाई सफर दौरान भगवंत मान मुख मंत्री ने इनकर किया। यह बिल भेजा गया सी डायरैक्टर सिविल एविएशन के महकमे नूं। लेकिन इस तो बाद कंसिस्टेंटली जदों भी सूचनावां मंगियां गई क्योंकि खर्चे वधदे गए, हवाई फेरियां वधदियां गईयां, बतौर आम आदमी पार्टी के कन्वीनर होने के नाते केजरीवाल वालों जिहड़े भी हवाई सफर अलग अलग राज्यों के विच कीते जा रहे हैं उन्हां सब का खर्चा, उन्हां सब का बिल पंजाब के खजाने उत्ते पैंदा पिया है। ते इस इन्फॉर्मेशन नूं डिनाई पंजाब सरकार पिछले 1.5 साल तो लगातार करती आ रही है। उस तो बाद बहुत सी इन्फॉर्मेशन मंगी गई, बहुत एक्टिविस्ट आने, कले मानिक गोयल नहीं बल्कि होर भी बहुत से अजिहे आरटीआई एक्टिविस्ट ने जिन्होंने वख-वख तरीकों के नाल वख-वख सवालों की शक्ल दे विच डायरैक्टर सिविल एविएशन महकमे नूं अपनी सूचना संबंधित जानकारी मंग भेजी। लेकिन यह सारी सूचना एक हवाला दे के डिनाई करती गई कि मुख मंत्री ते स्टेट के डिग्निटरीज फंक्शनरीज के नाल जुड़ी हुई एक बहुत ही सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होने के कारण इस दे वेरवे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत साझे नहीं किए जा सकते। हुण बीते हफ्ते एक अजिही घटना हुई जिस तहत मानिक गोयल ने एक सवाल खड़ा किया। इनफैक्ट एक पब्लिक टेंडर जारी किया गया सीगा जो कि ई प्रोक्योरमेंट यानी कि सरकार वालों जिहड़ी भी सेवावां किसी भी कॉन्ट्रैक्टर तो किसी भी वेंडर तो लईआं जाणियां हुंदियां ने, उसका एक ई पोर्टल है। इस ई पोर्टल के उत्ते एक ई टेंडर पाया गया। इस ई टेंडर दे विच एक
8 to 10 ਸੀਟਰ ਫਿਕਸਡ ਵਿੰਗ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਟ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਸੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀ ਪਾਈ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਿਡਸ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਰ ਫਿਕਸਡ ਵਿੰਗ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਸ ਮੰਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੋਰ ਛੱਡੋ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਫੰਕਸ਼ਨਰੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਗੰਭੀਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੰਕਸ਼ਨਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਇਸ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁੱਦਾ ਦੋਸਤੋ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ तमाम ਫਸਾਡ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਟੋਨ ਵਾਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 30 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਹਵਾਈ ਫੇਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹੁਣ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਦੀ ਉਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ਨ 24 ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੌਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਖਰਚੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿੱਥੇ ਕਦੋਂ ਗਏ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਫਲਾਂ ਮਹੀਨੇ ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਫਿਕਸਡ ਵਿੰਗ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਉਸਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਰਾਇਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਸਦੇ ਫਿਊਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਸਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਸ ਵਕਤ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਪਾਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ, ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਚਾਰਟਰ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੇਂਜਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਸ਼ਕਤ ਕੀਤਾ, ਤਾਕਤਵਰ ਕੀਤਾ, ਪਬਲਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਟੂਲ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੇਰਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਡਿਟੇਲਸ VVIP ਪਰਸਨਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦਿਆਂ ਦੀ ਮਈ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਐਡੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਕਹਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨਾ ਤਾਂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਦੀ ਫਿਕਸ ਹੋ ਪਾਈ, ਨਾ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਕਾਰਕੁਨ ਦੀ ਫਿਕਸ ਹੋ ਪਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਡਿਟੇਲਸ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਦੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ, ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ। ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੱਕ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦੋਗਲਾਪਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫॉर ਅ ਵਾਂਟ ਆਫ ਅ ਬੈਟਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਸੋ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਵਾਹਵਾਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੱਟਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਕੇ, ਉਸੇ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ, ਫੰਕਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫਲੋ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿਓ। ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਉਸ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ, ਆਪਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਸੰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਡਰ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਡਸ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮਈ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਚੋਣ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ, ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਰ ਫਿਕਸਡ ਵਿੰਗ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਯੂਜੂਅਲੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੂਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਫ਼ਰ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ 100 ਮੀਲ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਉਨੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਸਡ ਵਿੰਗ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਸਡ ਵਿੰਗ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੇਲੀ ਦਾ ਜੇ ਖਰਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 50-50, 60-60 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਇਹ ਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਜ਼ ਲਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਕੋਇਨਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਇਨ ਦ ਰਨ ਅਪ ਟੂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਮਝਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ, ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਡਿਬੇਟੇਬਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸ ਪੱਖੋਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰ ਬॉय ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹਵਾਈ ਫੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸਡ ਵਿੰਗ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ, ਉਸ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ, ਇਹਨਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 1.25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਲੌਕ ਕਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਖਰਚੇ ਬਾਰੇ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਖਰਚੇ ਬਾਰੇ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਉੱਠੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸੋ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਭ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ SYL ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਨਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਸਮਾ ਪੇਚ ਤੁਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਇਹ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ VVIPs ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫਿਰ ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ ਹੀ RTI ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੰਗ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਕਰਾਰ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਆਪਸ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਧਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ RTI ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੰਕਸ਼ਨਰੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ, ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਕੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆ ਕੇ ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਨਵੀਨੀਐਂਟਲੀ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਕਰਾਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਧੂੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਝੋਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਨਮੂਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜੀਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਆਪਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਤੇ ਦਮ ਭਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਹਦ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਿਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰਾ ਉਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੋਸਚਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੜਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਿੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਡਾਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਰਹੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦੋਗਲਾਪਨ ਨਾ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹੀਏ? ਇਹ ਤਾਂ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੋ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਈ ਦੌਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਹਵਾਈ ਦੌਰਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਤੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਈਟੀ ਵਿੰਗ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਟੀ ਵਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੰਕਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਬੈਠੇ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਪਬਲਿਕਲੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਈਆਂ ਮਈ 2022, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੋਤਾਹੀ ਹੋਈ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕਰਾ ਨਹੀਂ ਪੰਨਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਵੀ ਪਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਗੁਪਤ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਅੰਕੜੇ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਫੰਕਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹੀ ਫੰਕਸ਼ਨਰੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਟਵੀਟ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਟਵੀਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਨੀ ਗੋਇਲ ਵਰਗੇ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਫਿਕਸਡ ਵਿੰਗ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਦੇ ਟੈਂਡਰ, ਪਬਲਿਕ ਬਿਡ ਨੋਟਿਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਫੀਆ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪਰਦੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵਤੀਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕੁਛ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸੇ ਨੁਕਤੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਫੇਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਨ। ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਪੀਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ਨ 24 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਹਾਈ ਟਾਈਮ ਟੂ ਮੂਵ ਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਔਰ ਮੇਬੀ ਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਟੂ ਸੈਟਲ ਦਿਸ ਲਾਅ ਪੁਆਇੰਟ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੈਟਲ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਫਾਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਖਰਚੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਸ ਤੇ ਉਮੀਦ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇ, ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪਾਬੰਦ ਕਰਨ ਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਰਾਮ ਦਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਛੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।